रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। ज़िक्र शुरू बनी इसराइल प मशरान वांदे अल्लाह दे इनामातु। यो इनाम नज्जयनाकुम मिन आल फ़िरऔन, निजात मिन फ़िरऔन। और ब्या चगी कम अज़ाबुन वरकोल दागे वज़ाहत कुरान दो जुमलों सरको युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम। दा मतलब नौ चनोर अज़ाबुन नौ दा दवा अज़ाबुन पगे ढेर ख़तरनाक और ज़के देता बलाए अज़ीम वे वफ़ी ज़ालिकुम बला मिर रब्बिकुम अज़ीम। या मुंग दावेलियो च द बलाए अज़ीम ताल्लुक़ निजात सरों के देश या खुदारे च दा द्वाड़ सिजुना द्रेवाड़ा सौम द अज़ाब सख्त अज़ाब वर्कवल ज़बह द अबनाओ इस्तिहया द निसाओ पदे के अज़मेख तो उस्तासु द रब द तरफ न डेर लोएख। अद्वैम कौल द ज़ज्जाज मुंग दा पेश करो च बला चूँकि अज़मेख तो वही अज़मेख तकलीफ़ के हमी और पर राहत की हमी लिहाजा द्वाड़ सर मुताल्लिक़ के दिश। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम और कल चिमुंगा फ़रक़ना बिकुमुल बहरा बिकुम के दाबे दलाम पमाना के दिशी और कल चिमुंगा दो हिस्से को दो टुकड़े को दरियाब स्तासु द पारा वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर। और कला चिमुंगा बेद मुलाबसत वायु नबिया व नाशना मानदा जोड़शी चिमुंगा फ़रक़ना बिकुमुल बहरा मुंगा दरियाब आगा कुलाव हुक्मुंगा फेर काफ मानकू चे श्लवल टुकड़े कवल खुदा हमसदा पारो को बिकुमुल बहरा पदा से हाल के चतासुम जान सरा द दरियाब न पोरे बासलेख यानी दरियाब मुंगा कटकड़ो और मुंग पता सुदाय नाम को चे दरियाब नम पोरे बासले बाद मुलाबसत बदगा मानिश तो तासु पोरे व फ़अनजयनाकुम नतासुलम निजात दरको पादिश फ़िरऔनियान व अग़रक़ना आल फ़िरऔन और गर्क मुंगा फ़िरऔनियान आल माने मुंग बहस करे दयो बनी आदम नज़रियाती मरगरो तो आल वही पदे के अहल दाखिली प अहल के आल नहीं दाखिल और प आल के अहल दाखिली अहल ख़ास हुई और आल चिकमदे दा आम हुई और गर्कल मुंगा फ़िरऔनियान वान तुम तंजुरून और हाल लाए जतासु कतल खुदा बल इनाम शो बनी इसराइलो प मशरान बांधे फ़रक़ना बिकुमुल बहर और मुंग देना ताबीर को निजात मिनल गर्क और तकमील इदारे द इनाम कल कल सड़े खो निजात ममी तो तकलीफ़ ना तो दुश्मन न निजात ममी लेकिन दुश्मने जुअंदे ब्या ब्या रवाने कई लकद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनान ब्या ब्या रवाने को तर दे पोरे चे मक्का फतशव आगे नरुस्तो अगी ईमान रोड़ो अगी त रसूलुल्लाह सल्लम ओ फरमायल इज़हबु अंतुम तुलक़ा तो दा खुजान ला किस्म खबर वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अशद्दुल बलाया दी ज़ियाद तकालीफ़ यगीता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुर रुसुल है तो दे वजना अफ़ज़लुर रुसुल तबाब बलाया द टोल न सेवाई तकालीफ़ बागत रटोल न सेवाई और पदागी बुनियाद माने तर डेरा हद पूरे तर डेरा वक्त पूरे तो काल पूरे तकरीबन द मक्के द दुश्मनान नातंगो तो दादा मरातिबू चतौल द पार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द ख़ुला अम्बिया अज़मेख कई द गुनाह वजह नहीं
دلته کې الله تتماد انعام په دې ذکر کوي چې تاسو لم نجات درکو و اغرقنا آل فرعون او غلق المونږه قوم د فرعون او داسې کدل وانتم تنظرون حال لا جستاسو قتل دې دا غ نفسیاتی مسله وي د انسان زړه یخ شي چې دشمن یې د په مخ کې الله تبا کړي او دا غیر نفسیات او خیال ساتل شوی دی په دې جملو کې اس رازو وضاحت تا فرقنا فیر قاف ابن فارس رحمہ اللہ وی چل فاو والراو والقاف اصیل صحیح یدل علی تمیین و تزییل دا یو اصل لے فیر قاف او دا دلالت کی په جدا والی باندې یو سیز چې د بل نه جدا کو نو دې لپاره استعمالیږي فرق بس لنډه خبره ده مفرق الراس سر کې چې کوم لا رباسي مانگ نکالنا هغه ته فرق وي فرق الراس فرق الشعر ویښتو د یو بل نه جدا کول دې ته ویلی شي فرق يدل على تمييز وتزييل بين شيئين من ذلك الفرق فرق الشعر د سر د لار اړولو دا چې کومه خبره ده نو دام د دې فیر قاف نه وته ده دارنګې د دې نه الفرق فیر قاف دا هغې بویزو ته وایي چې کنډک پرېږدي او ځان لشي الفرق دا فرقه هم دغه شان څیز ده چې سړی ټول جماعت پرېږدي ځان له یوازې شي نن سبا مونږ بدقسمتی را ټول فرقې یو ته دې ادراکو کې د دې خبرې چې مونږه فرقي شوي یو امتیت مونږ نه ختم شوی او اختلاف فرعي له مونږه د اصولي اختلاف ځای ورکړی دی یو بل مسلمان نه ګڼو سره خو دا خو مسله شوه فرق القطع من الغنم د ګډو د بیزو یو ټوکړه چې نور بیزونه جدا شي نه ته الفرق وي دارنګ الفلق من الشيء یو سیز شلول اذا انفلقا کله چې هغه وشلیږي نو هغې ته هم فرق وایي او د هغې لپاره دلیل د قرآن مجید آیت کریمه دی وروسته دلیل ښیو انشاءالله سورة الشعراء آیت 63 کې فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم فانفلقا هغه دریاب وشلید دریاب چې وشلید قرآن متن باندې سوچ کوئ د دې لپاره چې د باطل پرستو د غلطو نظریاتو شکار نشو څه نظریاتو والا دی هغې دا وایي چې دریاب نه وشلېدلی بلکې دا یا خو دا وه چې ابنای وه ابنای خاکنای اوس خلک جغرافیه خو نه ښیي چاته که نه هغه جدا وخت چې خلکو به جغرافیه ویله او ابنای خاکنای به پیژنده اوس څوک نه پیژني اوس ټوینکل لیټر ستا وغه خلک دی هغې خپل غیر چاپېر څه شي باندې نه پوهېږي جغرافیې تعلق زموږ چاپېر چل سره د خاورې یو داسې ټوکړه چې هغه د اوبو منځ ته ورسېږي ته خاکنای وایي او د اوبو یو داسې ټوکړه چې هغه دریاب نه راجدا شي او تر ډېره منځه پورې خاورو ته راشي نه ته آبنای وایي نو آبنای کې مسله دا ده چې د هغې اوبه وړي د هغې اوبه وړي وي او چې کله اوبه وړي نو بیا د معجزې سوال نه پیدا کېږي نو ډېر خلک داسې شته دی چې هغې وایي دا آبنای وه او ډېر داسې وایي چې دا چې کوم دی اصل مسله دا ده چې جوار باټه وي جوار باټه دې ته وي چې مد و جزر کېږي کله په اوبو کې نو د هغې د وجې اوبه هغه وخت یو طرف ته تللی وي نو دی پای کې لاړل دا رارستو وایو د دې قایلین هم وایو چې څوک څوک دي خو بار کیف دلته که ته قرآن مجید مخې ته کېږدې دا طریقه خپله کوې چې قرآن مجید کم کم آیاتونه بیانوي نو یو ځای کې اجمالي بل ځای د هغې تفصیلي او دغه معامله په احادیثو کې وي په احادیثو کې هم ډېر شي احادیث داسې وي چې یو ځای به مجمل ذکر وي بل ځای کې تفصیلي
د محدثینو طریقه دای چې هغه د یو مضمون احادیث یو ځای جمع کی او په هغې سوچ بچارو کی، په بعضو کې بعض اضافي، بعضو کې بعض کمی، بعض پټ سیزونه چې هغه یو کې ذکر بلکې نه ذکر، هغې نه هغه صحیح مقصد ته ورسي. او دا کم چې ناپوهه غوندې دی خو بس یو جمله زده کړې ده، بس هغه جمله به راوالي او بظاهر به د قرآن خلافي، نو بس یو غز راخ کی بیخ چې چونکې دا د قرآن خلاف دی لہذا حدیث موضوع دی. حال دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث د قرآن خلاف کېدی نشي. که بظاهر سخکار نه یا پیدا سړی نه پوهېږي او یا په یې کې څه شذوذ وي، واضح رواتو په یې کې څه تصرف کړي، هغې تصرف د وجې هغه اعتراض پیدا کېږي. خو محدثین داسې نه دي چې هغې دا څیزونه دا شان پرېښي، بس هر څیز باندې هغې بحث کړی دی او دی ښودلي چې دی کې دا شذوذ دی، په دې حدیث کې دا نکارت دی، په دې حدیث کې دا ادراج دی. محدثین او اړه خلق نه وي. زموږ د خلکو خیال لای دی دوه درې جملې ووایي نو دی وایي ما حدیث زده کړل. ته حدیث پېژنې نه څه خلک. امام بخاری، امام مسلم، حافظ ابو زرعه، امام ابن معین، داسې خلک چې خلکو د هغې نومونه نه ورځي، هغې یو حدیث چاڼ کړی دی باقاعده او د مختلفو رواتو نه د هغې تصحیح تضعیف کړي دي، هله هغې بیا د یو حدیث په باره کې فیصله کړې. اوس خو ورګوټې غوندې علم وي، د چا چې علم تنګ وي نو بس هغه ته خو هر څه کفر ښکاري، او د چا چې علم کې وسعت وي ناپوهېږي په خبره باندې چې دا شی واقعي شرک دی، دا شی واقعي کفر دی، او دا شی صحیح دی او دا شی صحیح نه دی. نو بارکیف دا د آبنائے خاکنائے والا مسئلہ دا یاد ساتے. قرآن فرمائی فن فلقا، منگے ویل فرق جدا کول، انفلاق اغم جدا کول لی خواہے کے دا یوسیز دا شلول خبر دا، یعنی فرق او انفلاق دوار یو معنی لري، لیکن کله چې مونږ یو شی اوشلو، مثلا لرګیم اوشلو نه دا به انفلاق وي، فرق بوردن وي. قرآن فرمائی فن فلقا، اگر دریاب اوشلید، دریاب چې اوشلید نو فکان کل فرق کالطود العظیم، فرق اوس هغه لفظ سے کم چې مونږ وایو حصہ ټوکړه، فکان کل فرق شو هر یو ټوکړه کالطود العظیم، طود عربی لفظ دی، فارسی کې دا طود لفظ چې کوم استعمالیږي دا طود دی عربی والا، دا څه ته وایي؟ دا غر ته وایي. طود العظیم پشان د لوی غر. زه د خاکنای آبنای والا خپل تعویل وکړي که په آبنای کې طود کم ځای راتلی شي، آبنای کې خو به وړې وړي، قرآن خو فرمایي چې دی خوا به ودرېدی او دی خوا به ودرېدی، نو دا دواړه حصې فکان کل فرق هر حصہ دو بو کالطود العظیم پشان د لوی غر وي. نو که دا تعویل سر سید احمد خان کړی غلطې کړی، که دا مرزا غلام احمد قادیانی کړی غلطې کړی، که دا مولانا محمد علی لاہوری قادیانی کړی دی ومې غلط کړی، او که دا غلام احمد پرویز کړی ومې غلط کړی، او که دا بل څوک اصلاحي او فلاحي او فلان فلان کی دا غلط کړی، که دا قرآن خلاف دی. قرآن چې څه ویلي دي هغه پرېږدي، دلته تاسو کتابونه راواخلئ خندا به درشي، چونکې دا ځای زموږ د سوال جواب نه دی که نه. زموږ طریقه دا چې موږ یو باب ختم کړو، هغې باب کې چې څه سوال جواب وي بیا هغه حل کوو، چونکې دا متن دی لا نو پوره بحث زه نه کوم، خو تا ته غلطي ښیم د دې خلکو چې دوی به تا ته به څه وایي قرآن منو او هغه شی منو چې قرآن نه ثابت دي، لیکن دلته قرآن نه مني. ټولو خلقو له دوکه ورکوي چې دا جی آبنای وخ، او سر سید احمد خان وی دا جوار باټه وخ، یعنی مد و جزر وخ. جغرافیه کې دی ویلي نو مد و جزر دروازې نه ایښه د شپې. او قرآن څه فرمایي؟ اتبعوهم مشرقین، دی هغې پسې ورسېدل چې کله انور ختون کې وخ. جوار باټه رقم نه راغلی جناب،
دا داسې دوکېږي او زموږ علما چونکې دی نه واقف دی نه جوار باټی پېژني نه مد جزر پېژني نو دې نور جوابونه لټوي والله نور جوابونه ضرورت نشته دا ډېر اکذب الخلق نهایت دروغجن مخلوق د منکرین حدیث دروغ به وي او خلق دوکه کوي را دوکه کوي او د دې طرف نه صحیح جواب ورته نه ورکوي څوک کنځل یې ورته کوي کنځل حل نه دی جواب وکړه صحیح علمي جواب وکړه د سر سید احمد خان جوار باټا وایي مد جزر وایي هغه هم غلط کوي که نور بعض اهل سنت ویلي هم یې غلط کړي خو بارکیف دا اصل انکار د معجزاتو نه دی د معجزاتو د انکار چې کوم بنیاد دی نو هغه دا دی چې لن تجد لسنت الله تبدیلا او لن تجد لسنت الله تحویلا دا دو آیتونه دو جملې چې کوم دي په دې باندې خلق د معجزاتو نه انکار کوي وګوره دې څه مطلب دی چې الله کوم قانون وضع کړی دی یا کوم قانون یې چلولی دی په دنیا کې الله د هغې په اختلاف قدرت لري که نه لري که سړی دا وایي چې الله دې په اختلاف قدرت نه لري نو بیا الله غیر قادر شو که یو سړی دا وایي چې الله رب العزت د دې خپل قدرت خلاف چرته نه کوي نو دا هم دلیل غواړي دنیا کې ډېر داسې څیزونه شته چې هغه الله رب العزت کوي او اوس خو موږ سره ډېر داسې څیزونه راغلي دي چې زموږ علم کې هغه ډېره زیاته اضافه کوي او د قرآن د معجزاتو یا دې قسمه څیزونو دپاره هغه بطور شاهد پیش کولی شي بهرکیف د دې تبدیل او تحویل مطلب دا دی چې د الله د سنت تبدیل او تحویل مخلوق نشي کولی الله د هغې په تبدیل او تحویل باندې قادر دی که څوک وي چې نه دی قادر نو بیا مطلب دا چې قانون سپریم شه الله باندې غلطه ده بهرکیف د معجزاتو ځای چې راشي د هغې د انکار ښکاره نه انشاءالله د هغې ذکر به کوو خو دلته کې دا نقطه یاد وساته چې قرآن دا فرمایلی دي چې فانفلقا فکانا کل فرق کالطود العظیم لہذا دې کې نه خاکنایه وه نه ابنایه وه نه مد جزر و نه وړې اوبه وې نه بل څه چلو بیا وایي چې والفرقان کتاب الله تعالی فرقان د الله کتاب ته وایي فعلان وزن دی مبالغه انګرت ځایونو کې قرآن مجید د پاره فرقان استعمالیږي فرقان د قرآن وصفي اسم دی دا ورته ویلي وي فرق به بین الحق والباطل د قرآن په ذریعه باندې د حق او باطل منځ کې فرق کیږي مثلا شرک او توحید دا قرآن سره واضح کیږي سنت او بدعت قرآن سره واضح کیږي خو دلته کې عام خلک اعتراض کوي هغه اعتراض دا چې کله تاسو هم قرآن نه خبره کوئ نور هم د قرآن نه کوي نو تاسو یو شی ثابتوئ هغې ته بل څه شی ثابتوئ تاسو د قرآن او د سنت نه اتباع سنت ثابتوئ نو خلک خو د هغې نه بدعت ثابتوي بیا د هغې جواب چا سره نه وي د هغې جواب حدیث کې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بني اسرائیل 2 ډلو کې تقسیم شي او دا امت په 3 ډلو کې تقسیمیږي کلهم فی النار الا واحده ټول به جهنمیانی ما سوا د یوې نه نا تپوس کوي یو ډله به کمی نافرمایي ما انا علیه و اصحابي او دې نه زه تعبیر په دې الفاظو کوم چې د قرآن و سنت هغه تعبیر ومنئ کوم چې صحابه کرامو کړی خبره ختمه شوه نه به فرقه جوړېږي نه به زما رایې او ستا رایې وګوره صحابه کرامو په میاشت کې چې کوم آرا موجود و بس هغه آرا چې د چا یې ټیک دی هغه دا نه ضروري د هغې د اجماعي د صحابه کرامو یو ذاتي رایه ده بس هغه ذاتي رایه جایز ده کہ بالفرض اجماع باندې تا رد کې رد کا ورته لیکن فرقې ته ونه ځي بیا هغې نتیجې به دغې د قرآن و سنت هغه تشریح قابل قبول ده کوم چې صحابه کرامو کړی ده او داسې هوایي ګولی نه ده د ما انا علیه و اصحابي نه ماخوذ ده هغه چې په هغې زیم او زما صحابه دي
بس هغه زمانه کې وګوره اوس غالبا په دې کې وسه اشکال نه دې کې ودا خبره پاتې شي چې دا د فلان کی رائے ده جی قرآن و حدیث کی نشته خو د فلانی رائے ده قرآن و حدیث کی نشته لیکن فلان کې وي نا فلانه دا ټول د دین مسله نه ده دلائل د شریعت بنیادی قرآن دی ورپسې حدیث دی او بیا اجماع د صحابه کرامو ده هغه تعبیر کم چې صحابه کوي هغه قابل قبول دی دا غیر نرسته بل تعبیر قابل قبول نه دی ثم یفشو الکذب بیا به درو عام شوي دغه لنډ حل آسان او دا حل امام غزالی رحمه الله هم لیکلی دی دا کتاب دی احیاء علوم الدین اور ایسا کتاب دی په دې لحاظ باندې چې کې د دین حکمتونه خلک دې ورته فلسفه وایي په خپله ژبه کې لاجک هغه ذکر کوي لیکن امام غزالی رحمه الله چونکه محدث نه دی په دې وجه اکثر و بیشتر احادیثی موضوع داغه د زرو نه سوا احادیث داسې شته دی چې موضوع دي او خلقو په کتابونه لیکلي احیاء علوم چې کوم محقق نسخه ده په هغې حامش باندې هم د حافظ عراقی کم چې د حافظ ابن حجر استاد دی د هغه تنقید په هغې موجود دی خو زموږ خلک کتاب خو نه ګوري که نه یو تش نه موري د امام غزالی کتاب 15 جلده کې دی احیاء علوم الدین عربي کې د هغې فارسي کې هغه ترجمه کړې ده کیمیاء سعادت دا جدا کتابونه نه یا دواړه یو څیز دی یو فارسی کې ترجمه ده او بل هغه کتاب دی او د کیمیاء سعادت نه تقریبا احادیث لري کړي دي دا ډېر ښه کتاب دی خپل فن کې حکمتونه ډېر ښه بیانوي بدل هغه کار دی حدیث ته ماخ لګا ته چا چې د حدیث کار نه وي نو هغه نه حدیث ماخ لګ چې کوم فن باندې ماهر دی او کومې فن دی بس هغه واخله دی هغه لیکي چې کله علماو سره ستاسو بحث راشي نو هغې بحث کې تاسو دا مه کوئ چې د هغه نه دلیل تپوسئ څه دلیل دی دې خبرې دلیل ته مه تپوسئ بلکې هغه وایي سلوهم عن السنت سلوهم عن السنت د دې نه تپوس وکړه د سنت په باره کې نو که هغه تا ته ووایي چې دا سنت کې شته بس ټیک ده لکه نن لنډ بحث دی رفع الیدین شته حدیثو کې او جي شته بس دین دی کوئ رفع الیدین نه کول شته که نشته شته مه کوئ دا کم ځای کې چې ضرورت نه و د جګړې د ټولو جګړه جوړه کړه په دې کې جګړې څه دي کم عمل ثابت دی په احادیثو کې بس ثابت دي هغې دپاره زړه نرم رویه نرم اوسات ټیک ده په یو عمل وکړه بل په بلو کې بل په بلو کې موږ د استادانو ویل دا اتفاق دی صورتاً اختلاف دی یو سړی دا عمل ولیکي دا سنت ګڼي بل دا عمل ولیکي هغه هم سنتي بل عمل ولیکي هغه هم سنتي چونکې مرکز خو یو دی منبع هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی لہذا دا اتفاق دی د اختلاف په صورت کې موږ چې کله دا شیزونه شروع کړي دي نو زموږ نه منسوسي ګناهونه ډېرېږي زنا عام شوې ده سود عام دی جواری عام ده شراب خو اوس بانډو کې هم څکلی شي دروغ ویل یعنی هغه څیزونه چې هغه د انسان د زوال ایمان سبب جوړېږي هغه موږ نه ډېر شولې موږ په هغې څیزونو کې اختلاف کوو چې د هغې نه قبر کې تپوس کې نه قیامت کې تپوس کې دا معامله غلط ده صحابه کرامو عمل کې چې یو شی ثابت دی ټیک دی بس یو خو هغې که نورو صحابو په هغې نکیر راغلي بیا جدا مسله ده او د دین چې هغه تعبیر وکړی شي کوم چې صحابه کرامو کړی دی اختلاف په خپله ختم شي او پته به ولګېږي چې فلان کې رشا وي او که فلان کې دروغ وي دا د فرق بنیادی مفهوم دی قرآن کې کله فرقاً د مصدر په طور استعمالی کی قرآن کې لکه سورة المرسلات کې 4 آیت کې راځي فالفارقات فرقا فالفارقات فرق بیا شلون کی دی هغې الله گواہی کې پیش کړي قسم کې پیش کړي هغه څه چې هغه فارقات دي فرقاً په فرق کولو
دې کې دوه سیزونه استعمال شو. الفارقات دا د فارقتو جمع دی، اسم فاعل له جمع مؤنث، او فرقا دا حالت نسبی دی، مصدر په معنی استعمالیږي. فرق معنی شلول. فالفارقات فرقا شلون کی دی، غي جدا کون کی دی، په جدا کولو ز پاغي قسم خورم. و دا الفارقات تفسیر کې اختلاف دی. بعض مفسرین لکه ابن جریر رحمه الله هغه تقریبا دلته 3 اقوال پیش کړي چې فارقات نه مراد ملائک دي، فارقات نه مراد هواګانې دي، او یو دوه اقوال نورم پیش کړي، آیتونه مراد اغوستي دي، او آخري دا ویل دی چې قرآن. دا د مختلفو صحابه کرامو نه با سند ثابت دي دا 3 باندې. تو بیا وی چې والصواب من القول فی ذلک، په دې 3 معنو کې بهترین صحیح معنی هغه ده ان یقال اقسم ربنا جل ثناؤه بالفارقات. موږ به دا وایو چې الله تعالی په فارقاتو قسم خوړلی. فارقات څه ته وایي؟ وهي الفاصلات بین الحق والباطل، او دا جدا کون کړي د حق او د باطل په منځ کې، ملکن کانا او قرآن، کدا ملک وی او کدا قرآن وی. تو قرآن تا دا سے لفظ استعمالی کی قرآن دا فرمائی کہ وقرآناً فرقناہو، وقرآناً فرقناہو، قرآن مونږ جدا جدا کړی دی، لګ لګ مناظر کړی دی، د دې لپاره لتقرأه علی الناس علی مکثن، چې دا ته په دمه دمه خلقو ته بیان کې. ونزلناه تنزیلا، او دا مونږ نازل کړی دی په نازلولو. فراق دا اسم فعل دی، فیر قاف نه فراق اسم فعل جدای ته وایي، لکه هذا فراق بینی و بینک، په سورۃ الکهف 78 آیت کې راځي، یا سورۃ القیامه کې راځي وظننا انه الفراق. ځان سره معجم ساته، نو معجم کې دا ټول ځینې وستا مخې ته راځي، او دا ډېر خوند کوي. معجم، المعجم لالفاظ القرآن الکریم یا المعجم المفهرس. دیکھیں ښه کتاب چې کوم دی د فواد عبدالباقی دی رحمت الله تعالی علیه، هغه دا اقدام کړو ټول نه مخکې، خو هغه چلولی او مثلث باندې صرفي قواعدو باندې چلولی. نو مونږ عجمیان خو صرفونه مرفونه باندې نه پوهېږو، نو مونږ به یو لفظ کوت، لکه انسان به مونږ کوت، نه به مونږ الف نون کې کوت، منځ کې دا خو نسیان نون سیې د دی ماخذ دی، دغه دی مصدر دی، نو هلته نون سیې کې به ګورې. نو ای کتاب نه مونږ فایده نشو اخیستی، عجمو د هغې نه فایده نشو اخیستی. نو خبره دا ده چې اصل کې سړي ته اسانتیا ورکول دي. زمونږ د علماو غوندې نه چې ته خپل علم ښکاره کوې چې ستا په یو خبره څوک نه پوهېږي، دا ذهني عیاشي ده، د دې فایده نشته ده. په دنیا کې پاکستان او هندوستان کې ټول نه آسان تحریر نه چا دی؟ د مولانا مودودي صاحب. ولې خلک دا کتابونه ګوري؟ داغه تحریر ساده دی، آسان ده. نور ہے کہ سو یا خزان له مسله ده، ځان له خبره ده، لیکن نفسیات داری د تعلیم چې سړی دی شاګرد پوهېږي، ان پړه دی پوهېږي، او د پوهې دپاره طریقه آسان اختیارول پکار دی. زمونږ علما الله دې معافي کړي، په قبر چې تقریر کړي څوک به ډېر پوهېږي نه څه ووایي. دا واعظ په ځای کې به خبرې شروع شي چې د هغې اړو تعلق د موقع سره وي نه، نو څه فایده شوه؟ محض د خپل علم اظهار، دا ښه طریقه نه ده. نو هغه کتاب چونکې هغه داسې و چې په هغې باندې عجم نه پوهېدل. یو ډاکټر دی سعید اللحام وایي هغه ته، سعید اللحام. هغه کتاب هغه په دې ډکشنرۍ په انداز باندې کا، اوس عام لغت څنګه سړی ګوري په دغه انداز باندې کړی دی. هغه چې وي تاسو سره کې ډېره زیاته فایده وي، دومره ګران کتاب نه دی
چې ته چېرته 100 زره یا 1500 روپۍ باندې وایي یو جلد کتاب دی زیات نه زیات 1000 1200 1500 روپۍ قیمت به پاکستانیانو هم چاپ کړی ارزان هم ملوي المعجم المفاخرة لألفاظ القرآن الكريم یو جلد کې ملوي اجه تاسو مخې ته کې دا ځونه وټول تاسو مخې ته راځي دا چل خیم تاسو ته مونږه چرته کې بل ځای نه ګوري چې بل ځای لټو خو آی کتاب مخې ته کېږي نو آیتونه مخې ته راشي او چې سړی قرآن نه خبري حدیث نه خبري عربي علوم نه واقفي نه پوهېږي دلته کې د الله په څه معنی دی بس زمونږ کمال سره دی چې مونږ یو ځای راجمع کړو خو دا کتل غواړي طالب علم له پکار دی چې په خپلو خپو د ودرېدو کوشش وکړي ما چې قرآن وی استاد نه بالکل هر څه ختم شو بیا فراغت نه یو کال وروسته زه لړم هلته کې چې تفریح شو نو ما ته آواز وکړه زه لړم ما ته دلته څه کوې ما یې بس راغلی یم ما ته یې درس شروع کړه یو کس دی ولې نه سن 83 خبره ده ما چې لومبی سبق شروع کړو 3 کسانو موږ سره او سهار الله فضل دی چې روژه راشي نو بیا پته ولګېږي چې څومره دي خدای چې طالب علم له په خپلو خپو ودرېدل پکار دي ټول عمر د یو درس طواف مه کوې ته به کار نه کوې جوړې بس بل ته ناست بل نه اوره ته به کله کار کوې کله چې مشران مړه شي بیا ورته شیخ کېږي حتی الوسط هر سړی د قرآن خدمت شروع کی په دې شرط چې ورځي ورله لبې دې نه کوي قرآن ووایا او چې کله تعالی درځي د دې درس و تدریس شروع کړه یو کس دی ولې نه خپل بچي ته ښایه جماعت کې کېنه دا شروع کړه الله تعالی خپله برګ و بار درکړي پاڼې هم درکړي میوه هم درکړي ګلونه هم درکړي هر څه به سم شي دا کتاب داسې دی دې خلک را جمع کېږي دې کې اثر دومره دی خو دومره چې دا نکتې مکتې پکې ګوره چې هغه علمي نکتې خلکو له پکارېږي او اسانه ژبه کې هغې ته وښیه دغه شان یو بل لفظ دی فعل قاف یفرقون د هغې نه جوړ شوی دی یفرقون جمع مذکر غایب دا د فرق مصدر دی باب سمعنا هغه خلک چې هغه ډرپوکي نه ته فرق وایي فرق سورۃ التوبہ کے راضی 56 آیت کے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ دلته به څه معنی کوي چې دا قوم داسې چل گئی دا ډرپوک یریدونکي منافقان یریدونکي قوم دی نو د فعل قاف دا مختلف معانی مونږ ته مخې ته راغلل اوس عرب هغې وایي رجل فروق وامرأة فروق یعنی فریق فروق چې کوم دی دا د میل هم صفت کېدی شي او د فیمیل صفت هم کېدی شي دا لفظ مشترک د دواړو کې رجل فروق وامرأة فروق فروقة نه رجل فروق وامرأة فروق یو داسې اوښه چې هغې ته مخاض راغلی در د ذه د اوښ هم دا کمال دی چې هغه په پنډال کې بچې نه پیدا کوي بلکې پردې ته ځي د دې وجې نه اوښې ته فارقون او فارقتون دواړه وایي د هغې اوښې ته وایي چې د هغې درد ذه شروع شي او د ولادت دپاره هغه چېرته کې د پټېدو کوشش کوي دې ته فارق او فارقه وایي هغه وریځ چې هغه یو ټوکړه دې ځای کې دا بله دې ځای کې دا بله دې ته ده نو دې ته هم فارق وایي یعنی عربی په لحاظ باندې دا فعل قاف د جدای معنی کې ډېر راځي یو داسې بانګي چې د هغه کلغي دلته کې قرقره هغه دوه ټوکړي نه هغې ته څه وایي افرق دا ټول مفردات کې لیکلي دا معنی ځکه زه بار بار زور اچوم تاسو باندې چې تاسو کله قرآن ښایه نو مفردات متعلقه ځایونو کې ګورئ خدای بظاهر یو ورکوټې غوندې جلد هغې خو ډېر د کار کتاب دی المفردات
فی غریب القرآن په نوم باندې ډېر د کار کتاب دی امام راغب اصفهاني رحمه الله. دا ټول سيزونه مونږ هغې نه وایو. دې سره که تاسو مقاییس اللغه ځان سره کې دی هغه هم یو جل کتاب دی نو ستاسو ډېر مسایل به حل کېږي په باندې. افرق هغې اس ته وایي چې د هغې یو سورین د بل سورین نه پړسېدلی. بعضې اس د هغې کوناټي یو پړسېدلی بل نه پړسېدلی هغه ته افرق وایي په دې وجه باندې. نو شاید د فرق نه معنا بالکل واضح شوې ده چې وایذ فرقنا بکم البحر او کله چې جدا کو مونږ ستاسو د پاره دریاب یا به داسې وایي چې وایذ فرقنا او کله چې مونږه اوښلو او تاسو هم بوتلې د دریاب نه دریاب کې هم تاسو بوتلې. البحر بحیره بحر څه ته وایي؟ قرآن مجید کې بحر 33 ځله استعمال شوی. دا ټول سيزونه دا چې مونږ وایو 33 ځله دا د المعجم المفهرس کې لیکلي. خو د چا ورته خیال یې چا ورته خیال نه. د شیخ عبدالسلام صاحب ورته خیال راغی نو هغه یې لیکي نو خلک زر زر هغه لیکل شروع کړي. خو دغه صحیح د لحام والا واخلی اجې ته وګورې الله به یې لیکلي نو هغې ته به لاندې عدد هم لیکلي چې قرآن کې دا دومره ځای راغلی. بس ټیک ده. نو بیا د هغې تفصیل کوي 900 ځای راغلی نو هغه 900 آیتونه به تا ته لیکي. د ګران کار ده. هغه آیتونه چې لیکي نو هغه تش آیت نه لیکي هغې کې صورت د صورت نمبر آیت د آیت نمبر صورت مکی دی که مدني دا خدمت دی که خدمت دپاره دا نه ده ضروري چې د انسان د خامخا په مخګیرې یو صاحب جبه و دستار دیکھ د ګیرې اهمیت په خپل دی هغې انکار نه کوو خو زمونږ خلکو خیال نه چې چا ګیره غټه وي که نه نو که نه به ډېر زیات کار کړي. داسې نه ده. دا غلط فهمي لري که د علم کار د هغې تعلق د الله توفیق سره دی. هغه وسعت سره دی ذهني او هغه دې سره دی چې یو سړي کې دا طلب څومره یې چې نور خلکو ته دین ورسوم. پای سړی به لوی علامه وي لیکن هغه شومې هغه دین نورو خلکو ته نه رسوي. او ځان له پلاران نه ګورم. نعوذ بالله من غضب الحلیم. دا صفت ځان کې مه پیدا کړو. محمد فؤاد الباقی بالکل کلین شوی دی. ګیرې مې نه لري. دا مطلب نه چې موږ د هغه تعریف خو د دې څیز دا ګناه دی. ګیره خریل په خپل ځای ګناه دی. لیکن دا د دې منافي نه دی چې سړی د دین خدمت نه کوي یا کنه دین خدمت به د هغه نه قبلېږي. ظاهر پرس کېږي هم ډېر یوازې چې یوه سړی ګیري ته وګورئ د هغه جامې ته وګورئ د دې چې پسې لیکلي ټکي به یې لیکي. داسې داسې خلقو نه الله کار اخلي. زمونږه د حدیثو لومبنی اطراف مثلا انما الاعمال بالنیات دا حدیث دی دا به کم کم ځای لیکلي. د هغې دپاره محدثین د دې اطراف جدا جدا کړي لکه انما الاعمال یو الاعمال بالنیات بیا نیات اعمال دا دې کې چې څومره الفاظ راغلي دا د هر لفظ لاندې به هغې تا ته یو حدیث لیکلي. دې ته اطراف الحدیث وایي. دا کار ټول نه مخکې حافظ مزي رحمه الله کړی دی. تحفة الاشراف د هغې کتاب دی. هغه 9 کتابونو سره متعلق دی. لومبی کتاب د فن کې دغه دی انه ما ډېره زیاته فایده اخیستې ده او ښه ډېر ګران کار کړی دی. هغه دا کړی دی چې هغه د هر صحابي ټول اقوال ټول احادیث یو ځای جمع کړي. خلک د دې کتاب په فایده نه پوهېږي. دا اصله یې خیر دی نه څه فایده رهي د دې نه فایده دا ده چې ته د یو صحابي مثلا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه احادیث کم ځای دي کم احادیث دي په کتب تسعه کې نو تا دا هغه نوم ولیکې بیا به یو حدیث سره لیکي. د هغې د اسناد نم بحث کوي. په یې باندې بیا ابن حجر اسقلاني رحمه الله حاشیه هم لیکلې ده. د هغې صحت عدم صحت هم وایي. کله وي دی کې د وهم شکار شوی دی دا حدیث فلانکي ځای کې دی. کله وي فلانې حدیث ته پاتې شوی د هغې اضافه ورسره وکړي. علما ډېر خدمت کوي. یو خو جنګیالي خلک دی اوس که دې خدمت نه کوي جنګونه کوي.
د یو بل تفسیق کوي، تدلیل کوي، تکفیر کوي، دا خدمت نه دی، د دین خدمت وکړي. هغې نه وروستو بیا یو مستشرق دی وینسنګ، هغه ته وایي وینسنګ، او دا کتاب دی المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث، 9 جلد کې هغه کتاب لیکلی دی، د حدیثو اطراف باندې جمع کړی دی. دا په المانی ژبه کې، المانی څه ورته وایي، جرمني کې جاپاني ژبه کې، جرمني ژبه کې. فؤاد عبدالباقی رحمه الله هغه په دې باندې انکار کړی دی او د هغې د المانی د جرمنۍ ژبې نه راوستی دی عربي ته، او د هغې نوم دی مفتاح کنوز السنه، یو جلد کې کتاب دی، هغه ډېر د کار کتاب دی. ما ډېرو طلباو ته یو خبره مخکې کړه، خو موږ اصل کې د شارټ کټ قایل یو هر ځای کې، چېرې شارټ کټ باندې ماته یو شی ملو شي، محنت نه کوو. دینی طلبا هم دغه چل گئی او عصري علوم والا طلبا هم دا چل گئی. زما خو دواړه قسمه خلک شاګردان پاتې شوي، ما ته پته شارټ کټ چې بس زه به څومره زره عالم کېږم او څومره زره به زه ایم فل او پی ایچ ډي کوم، نو زر دا کارونه نه کېږي. دا وخت هم غواړي او دا محنت هم غواړي. تش وخت باندې کار نه کېږي، محنت به غواړي. هغې کتاب کې یو چپټر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه تقریباً ما شمیرلی دی 20-25 صفحې پورې هغه فهرست دی. که د دین یو طالب علم هغې ته کیني او کم هیډنګس سرخی چې هغه ورکړي دي، په هغې سرخو باندې هغه حدیث جمع کړي، نو یو صحیح هغه به جوړ شي، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم. هغې ته څوک غاړه نه ږدي. دا ډېر بهترین کار وایي، او زما په خیال چې کم سے کم په دې یو 10 پی ایچ ډي کېدی شي. دومره خور اور مضمون دی دا، دا څوک نه کوي. بعضې مدرسو کې زما کلاسز دي، هغې ته هم زه دا خبره وکړم، هغې ما سې خوا کې ورتېر شي. بس دا کول پکار دي. هغې سړي دا کار هم کړی چې هغې طبقات الکبیر د ابن سعد هم پای کې ور داخل کړی. مطلب دا ہے چې کتب 9 او سره طبقات الکبیر، نو ستا مخې ته به راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا حدیثو په رڼا کې. لیکن ګران کار سره ګران کار پې کې دا دی چې دا حدیث جمع کړی شي او بیا د هغې احادیثو د سند نه بحث وکړی شي چې په دې حدیث د سند باندې څه کلام خو نشته. دا زموږ خلکو له چل نه ور دی. لوی لوی سیمینارز کې ما دا خبره خلکو ته کړې چې مهرباني وکړئ دغه شی مخې ته کړئ، دا به یو ډېر مستند شی راشي مخې له. موږ سره ټایم نه وي، نو مشکل کار نه دی، اوس خو ډېر اسان دی. نو بار کې هغې سړي دغه کار کړی دی. یو بل سړی دی هغه ته زیرکلي وایي. یو ځای کې ما دې تذکره وکړه زیرکلي، یو کس واورېده، هغه ورته زرکلي وایي، که نه زرکلي زیرکلي زیرکلي. نو بیا سهار زه د یو کلاس خوا کې تلم، نو هغه زرکشي ته زیرک شوي بیا پوه شوې. هلکه هر ځای قیاس څه لګې، خو موږ نه واورو نو بیا به وایه که نه. دا ډېر لوی تباکن څیز دی چې رسول الله اوسې نه ورځي او چا نه تلمز نه کوي که نه. هغه د اسماعي قول دی که نه چې یو سړی د یو 2 منټو ذلت نشي برداشت کولی، هغه نه لوی سړی نه جوړېږي. طالب علمي دا ذلت دی، ځار به استاد څخه کمزوری ګڼې که نه، ځکه خو به ته ناست دی او چې ځان د استاد برابر ګڼې یا د هغه نه پورته ګڼې، نو زه بس تش راغلی تش به ځې نه. دا قسمه غلطۍ کوي خلک، زرکشي ته بیا زیرکشي وایي. زیرکشي نه دی، زرکشي دی. زیرکلي یو سړی دی، اوس مړ دی، د هغې کتاب دی الاعلام. د اسلام د مخکې افرادو نه واخلې تر دې د
तकरीबन 1985-86 पूरे दा अफराद हغه तारीخ لیکل ډېر د کار چیز دی هر هغه سړی چې تحریر کوي هغه د دې کتاب نه مفر نشته دا ضرور ته چا سره پکاري ایک بتا دا خي چې فلان کې هډینګ باور کې یو نوم به لیکلی الف بائی ترتیب سره دا اعلان دی هغه سلور انسی لیکلی سلور عدد لیکلی لومبنه دا هغه پیدائش سن هجری کې بیا کثراقی نه پسې دا وفات سن هجری کې بیا ته مساوی لیکلی نه بیا پیدائش او وفات سن عیسوی کې مختصر 300 جملوں کې بتا دا ترجمہ حالات بیان کی چې فلانے نوم دی فلان کی ځای پیدا شو فلان کی ځای مړ دی کم فن کې مهارت 200 کتابونه مخطوط تی او غنا مطبوع دي دا ټول معلومات به 300 کرخه کتاب درکې بیا والته کې 1 یا 2 یا 3 کم نمبر चाहिए फुट नोट के बताता हूँ कि जरा हमारे कम देना उस तस्वीरान हो बगे टोले तो जिक्र मुंग दाए सड़ी को आगम क्लीन शेव दे ज़ेरे के लिए हम क्लीन शेव दे दौर के टोल अलवे मुहक़्क़िक़ द हदीस दक्तूर बशार अवाद वफात शेर गालिबन वफात शेर د مزی په کتاب تهذیب الکمال باندې غړي زبردست کار کړی دارنګه د حدیثو د ټول نه غټه کتاب معلل حدیثو نه بحث کول دا هم ګیره نشته د مهرباني وکړه دا علم ګیره کې مګنه علم کوپړې کې ګیره کې نه د ګیره اهمیت په خپل ځای باندې ده ګیره موږ واجب ګڼو او دا معلومه چې د الله په فضل دما ګیره بالکل سجده چې نه هم جماعت کوم زما ګیره ځای په ځای وا ما ته مرګرو چیلې وي وایي شیطان کوي چل خو ما ګیره لګوتې نه وړل ته ګیره اهمیت نه انکار نه کوم خدا غلط فهمي ستا ختمو داته چې سوې چې ګیره غټې نو کنده وا عالم کله بدای سړی چې به ګیره لګنده لوی عالم وي ګیره خپل ځان له اهمیت لري غیر انکار نشته او دا قسم علماء دا کم چې ما ذکر وکړي دا کتابونه ساته ځان سره بیا د ټول لخ کتاب د عوامو د پاره د خواصو د پاره د حدیث په باب کې هغه دغه نه ده د حافظ مزی کتاب نه ده اوس د حافظ مزی کتاب نه ده هغه د ونسنګ کتاب هم نه ده مفتاح الکنوز السن هم نه ده هغه المعجم المفهرس ده لالفاظ الحديث النبوي الشريف دا د بسیونی زغلول کتاب ده او د لطیفه مالی کې د خپل اصول بحث او تحقیق مقدمه کې اول مونږ چې دلته کې کار کله شروع کو تراوی چې کېده او تراو کې خلک ترویحه کې ترویحه ویا پیژنې خلک یا باندې پیژنې سلور رکعات پس کینی لوګون د راحت کوي ته کې ستړي شي علم تر کې باندې سلور رکعات کړي کنه هغه په منډه کړي ترویحه کوي ترویحه سره لا کې چې دوه درې پاره ویل شي په سلور رکعات کې نو سړی کینی او دا ټول جماعت مل کر بسم الله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اکبر الله اور پسې نورم سو هغه به ویل نو ما پړم منه روز باندې خلق منه کې جدا بنئ ځان لپټ پټوای دیکھے جهر نه ثابت بلکې دا ثابت هم نه راو د صحابه کرامو طریقه دا و چې چا قرآن لوست په ترویح کې چا و 2 رکعات کول مکه مکرمه کې چې کم صحابه کرامو غیب سلور رکعات پسې طواف کو داشته کتابونو کې آثارو کتابونو کې اشتره او چې څوک نه ګوري یا خبر نه نه بس سو وي چا به قرآن لوستو موږ هو طواف نه کړی شی دلته کې کعبه نشته خو نور ودا کړی چا به 2 رکعات نفل کول موږ 2 رکعات نفل هم کړی دی او کال چا به قرآن لوستو نه موږ قرآن نه مخ کې خو هغه مراغسته ترویح کې هغه ویل الحمدلله موږ دی احادیثو کې په یو عمل نه پرې ذکر اسکار مکړه پټ مټ مکړه کلام بالکل پرې خره چې موږ مختصر دی بیا څه ضرورت
عمل چې کوي سړی په حدیث باندې څه معنات نه وي. خبر کې هغه یو حاجي صاحب الله دې وبخي هغه باندې به زما خبرې ډېرې بدې لګېدې. هغه لاړ یو مشر ته وویل مشر راغی ما ته ویل چې ما سره مناظره وکړه. مې مناظرې نه کوم که څه داسې خبره وي چې هغه زما د پویولي نه ما بې پوهېږه. هغه سره د سیوطي الحاوي په کې لیکلی امر اصحاب کان یرفعوا اصواتهم بالتکبیر. نو ما دې نه څه ثابتېږي دې نه خو الله اکبر ثابتېږي. تاسو الله اکبر نه وایه تاسو بل څه وایه. ستا په کتاب کې چې لیکلي هغې نه هغه نه ثابتېږي. خیر دې جواب خو هغه څه نه خو ما خو مخکې د سوال راغی که نه په یې لیکلي رواه ابو داود. نو ما ته ابو داود کې دا ما ته وښیه هغه سیوطي ایسې لیکلی نه مې ته خو دا نه یم چې ایسې لیکلی خو ما د ابو داود کې وښیه. سیوطي خو د حدیث لپاره اصل شی نه دی. خیر هغه زمانه کې بعضې اهل حدیث عالمانو مردان کې یو ځای بل ځای نه ته ما دا حدیث پیش کړو چې دا حدیث راته وښیه دا کوم ځای لیکلی ای دې پته نه نو بعد ذوق قاریدم مې تاسو سره در رفع امیر ملجار حدیث معلوم ہے نور حدیث تاسو ته نه معلوم. خیر ډېر زیات خفه شوم چې دا څنګه عجیبه چل دی چې حدیث په سنن ابي داود کې شته موږ ته معلوم نه دی. هغه پېښور ته تللی وم هلته کې مې دا کتاب ولید نو ما مور اصحابک پکې هغه په الفبایي ترتیب دی مور اصحابه مې پکې راووت چې راووت نو بیا په یې کې بالتکبیر لفظ نه و. دوه خبرې زما مخې ته رالې. یو دا چې سنن ابي داود کې هغه روایت ما نه موندو ما دا پته نه لګي دا چې سنن ابي داود کې دا روایت کم ځای کې دی. او دویمه خبره دا ده چې په دغه الفاظو حدیث ملاوېدم نه سره ما دا وسه کو ما د کتاب مقدمه وکتل هغه چې کوم کتابونه استعمال کړو نو ما چې دا کتابونه به کوم ځای ګورو ټول عربي کتابونه کور ته رالم زموږ د کتابونو کو پته نه لګي. صحیح بخاري دوه جلد لګل موږ دوه جلدونه یې که نه مې ټول یو پنډ کې وتړل مې ووړل مردان ته خرڅ مې کړل. بیا لاړم دا بیروتي کتابونه ما هغې وخت نه شروع کړي دا مې راواغېستل چې مې وکته فټافټ به حدیث مې لاګه. په یې کې حدیث لیکلی و مر اصحابک ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیة ته تلبیې نه تکبیر جوړ شو. دا تفصیل ما اصول بحث و تحقیق مقدمه کې لیکلی چې زما دا ذهن ولې داسې جوړ شو د هغې یو وجه دکه وخت بیا دا تلبیې نه څنګه تکبیر جوړېږي نه بس زه ډېر زیات کړېدلی یم. ما ته دا معلومه شوه چې د ټول نه مخکې د احادیثو کتابونه انډیا کې چاپ شوي د هغې وجه څه وه وجه دا وه چې انګریز عربو ته یا دغه علاقو کې پریس لګول غوښتل نه هغوی نه پرېښودل انډیا کې هغوی پریس ولګو خو دلته اکثر کاتبان هغه لیکل عربي لیکل هم په اردو رسم خط کې کوي لکه بذل المجهود یو کتاب دی د عربی شپږ جلده کې دی حکم انډین چې چاپ دی یا پاکستان یا اردو رسم خط کې دی د عربی کتاب دی یا ستا شرجانی وایي چې کومه حاشیه لیکي څنګه یا شرجانی متن څنګه دی هغه اردو رسم خط کې خو دا هغه التلبیه دی لیکلی دی په هغې انډین خط کې اردو په خط کې نو چې هغه الف ته ولیکې لام ولیکې ورپسې تی ولیکې په تی باندې ته شد هم وکړې زور په هم وکړې او لام ورپسې ولیکې او بې یې ولیکې نه داسې غونده تی راشي که نو تلبیې نه تکبیر په اسانه جوړېږي. یو سړی چې هغه محقق شي نه هغه دومره بیا ځان له سر خوږوي چې دا څنګه دا شی جوړ خلک وایي دا ګپ دی که ګپ نه دی تحقیق کول ډېر مشکل کار دی. د یو سیز پسې لاندې وتل او هغه کتل ما زیاته فایده یې کتاب نه اخیستی دومره فایده مې اخیستی د هغې نه چې هغې ته ما 2 ځله جلبندي وکړه. په اخر کې مې کاتب ته ویې مې لکه اوس د ژوند پته نه لګي
لکه سمې جوړ کړې بیا په درېیم ځل خو نه جوړوم که نه اوس ښه جوړ کړی مزیدار یې جوړ کړی خو اوس ښه دا چې اوس خو شامله وغیره رال نو دا یې کتاب استعمال نسبتاً کم شو خو دا چې کتاب هغه د 150 کتابونو فهرست دی پای المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف سعید بسیونی زغلول مصر عالم نسوک یا غالباً ترکی وي د بار کیف دا سيزونه په دی باندې د وخت خرابولو دغه نشته خو بار کیف دا قرآن سره بحث ته ځکه مونږ ووایو چې دی کې بحر چې کم دی هغه 33 بار استعمال شوی دی او البحران او البحرین یو ځل بحار 2 ځل راځي اوس بحر څه ته وایي امام راغب لیکي اصل البحر کل مکان واسع جامع للماء الکثیر یو داسې کولاو ځای چې کې ډېرې زیاتې اوبه وي هغې ته بحر وایي یو کولاو ځای چې په هغې کې ډېرې زیاتې اوبه وي هغې ته وایي بحر بیا د هغې نه وروستو یو داسې سړی چې هغه په یو څیز کې کمال حاصل کړي نو خلک وایي بحرت فی کذا یا بحر فی کذا پښتانه وایي فلان کې ایسے بحر ده دریاب ده بالکل بحر ده کم ځای چې ګوتې وړی نه بس کې د علم خبرې یا وایي چې فلان کې عرب وایي بحرت البعیره ما د بعیر څه چلو که بحر مې وکړه څه مطلب د هغه غوږ مې تر ډېر لرې پورې وشلو دا بحیره لفظ چې کوم قرآن کې وایي ما جعل الله من بحیرة دا هم دا کشان دی یو داسې اوښه چې هغې به 10 بچي روړل د مشرکانو به د هغې غوږ وشلو او یې پرېښوده چې دا به ازاده ګرځي په دې باندې به څه پابندی نه وي نه به څوک لالی دارنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه आवाज پورته شو یو ډز شو یو شور راغی زوګ راغی صحابه کرام فرمایي مونږ یریدو تفصیلی حدیث خدای چې مونږ څوکۍ مقرر کړی وه د غسانیانو د حملې خطره وه نو څوکۍ وه چې څوک به د شپې څوکۍ کي نمبر باندې څوکۍ کېده یو شپه یو ډز شو نو څوکۍ والا خلک دی جمع شو تلل مخلخ په دې کې وایي چې مونږ ډېر بار ووتو مدینې منورې نه یو سور زمونږ غاړې ته را روانو اس باندې سور مونږ وی دا به څوکي چې ومکتل نو فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم او حدیث کې راځي که نه دا سیدنا انس روایت دی چې کان نبی وسلم احسن الناس و اشجع الناس و اجود الناس صحیح بخاری حدیث دی رسول الله وسلم ډېر حسین و جمیل و ډېر اشجع او ډېر اجود و سخیم و دا عجیب و غریب صفات دی الله په خپل نبی کې جمع کړی نو هغه شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ابو طلحه اسو رضی الله عنه ابو طلحه ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ورته ویل کوټه غوندره او د قبولېږه هغه چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طلحه ته ویل وجدته بحرا دا اوس هم دریاب اوس څنګه چې دریاب داسې ټوپونه وایي داسې د به داسې ټوپونه وه داسې ته وایي دا معجزه وه اصل کې هغه شی خراب و خو الله د خپل رسول وجود کې د هغه په جسد مبارک کې او د هغه په جسم مبارک کې هغه برکات اچولی دي چې نور مخلوق د هغې تصور نشي کولی بنا بیکار وغاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرف ملابست د وجې هغه کې الله دغه څیزونه پیدا کړل د بار کیف بحر دا هر هغه کلاو ځای ته وایي چې پای کې اوبه نو چې کله یو سړی داسي چې هغه مفید دی د خلقو دپاره د هغه علم نو دا تبحر فی العلم ښه دی او که نه بالفرض د دې نه اوبه نه وباسي که نه اوبه چې په ځای ولاړي بیا اسخان شي خو داسې علم اسخان شي او اکثر خلک ځان سره قبر ته اوسي دا یې ساله غالبا ایجاد شوی هم نه ده چې سړی قبر ته ونیسي ټول علم د بیا راوباسي نو کوم چې علما یې نه 2 کارونه یې خامخا کوي یو دا چې شاګردان دې جوړ کړي شاګردان نه سمه پټوه صحیح ځای ورته ښایه فلان کې ځای نه مې ووایي
دې لپاره چې سبا هغوی په خپلو خپو ولاړي او ستا د دلیل ماخذ ورته معلوم وي. ځان ورته نبي مه جوړوه چې نه جي ما چېرته نه ده اخیستی، وروسته کال پسې پته ولګي کوم ځای نه پټه کړې. حواله ورکوه، با حواله بحث ورته وکړه. او دویم دا چې خپل علم تحریر کې راوله. اول ما سره د کتاب چاپ کولو پیسې ونه وې، الله ګواه دی په دې خبره. 15 او 1000 خو ډېر شي، 1 لاک 2 لاک ډېر دي. موږ سره 500 روپۍ نه وې سره. درک په نه لګېده. ما نیلوي رحم الله ته ګیله وکړه، ما ته یې لیکه بس جمع کوه، الله رب العزت به تا ته لارې کولو کې انشاءالله. بلکل هغه څیز دی مالا کتاب لیکلی نه وي بل خلکو ته بنه کولږي. بس الله چېرته انتظام وکړي، بس دا کېږي. خو اخلاص غواړي، اخلاص پکار دی. اخلاص چې دی په بني آدم کې هیڅ نه راځي په لاس. امداد هم کېږي، هر څه کېږي، ژوند به هم ښه تېرېږي. امام زجاج رحمه الله د دې آیت کریمه لاندې لیکي، دا کوم چې مونږ وایو دا کتاب دی معان القرآن و اعرابه، لومبني جلد صفحه 109 کې چې د دې آیتونو تفسیر، د دې آیت تفسیر دا کوم چې وایو دا الله رب العزت بل ځای کې کړی دی. دا بل ځای هغه ښیي، هغه آیت دی کوم چې وختي ما ویلی تاسو ته. سورة الشعراء آیت 63 26 کې 63. لکه دا به ګرمې دی که یخې دی؟ ته وګوره راشه، دا بیا راډکه ګرمې راوړه ته. سٹھ آیت نو گورا فاتبعوهم مشرقین. دی اغی پسې ولګېدل مشرقین د انور خطو په وخت کې. خلک سبا په وخت کې وایي که اشراق به سبا خطو کې کېږي نه. فلما ترا الجمعان، کله چې مخامخ شو دواړه ډلې. سورة الشعراء 26 آیت 60. قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم. دا قرآن وضاحت کړل چې هر فرقه هر ډړه دوبو كالطود العظيم. وازلفنا ثم الاخرين، بیا مونږ هغه نور رانږدې کړل. وانجينا موسى ومن معه اجمعين، موسیٰ او دا هغه ملګرو لم نجات ورکو. ثم اغرقنا الاخرین، او بیا مونږ غرق کړل هغه نور خلک، هم ټول غرق کړل. صحیح شو. دا تفسیر د آیت کریمه دا که داسې هم تا ته ووایم ته پرې نه پوهېږې. خو حوالې ورکولو سره فایده دا وي چې خبره کې زور پیدا شي، او مصنف یا استاد چې کوم دی هغه غلا د نوم نه پاک شي. غلا به نه کوي، علمي غلاګانې به نه کوي. چې کوم ځای د شی اخیستی د هغې حواله ورکړه. که تعلیم الاسلام نه دی اخیستی د هغې حواله ورکړه. که د جمل نه دی اخیستی دی او که د بل نه دی اخیستی که بل نه دی اخیستی، حواله ورکړه، خبره به سمه وي. په پردي علم باندې خلک خپل نوم نه کوي، خوند نه کوي. خپل علم هغه انسانانو سره ډېر کم وي. دا ټول د یو بل نه ماخوذ وي. په دې آیت کریمات تفسیر دغه دی. په دې کې هغه ټول څیزونه به ختم شي کوم چې وختي ما هغه اشارتن بیان کړل، د سر سید رائے، د فلان رائے، د فلان رائے. اوس راځه ګورو قرآن مجید کې د دې بحر استعمالات کم کم ځای دي، څنګه دي. اول دا استعمالیږي د بحر سمندر په معنی باندې. لکه دا مونږ چې کوم آیت وایي ویس فرقنا بکم البحر،
دا کم بحرو دلته مفسرین بیلا ډېر زیات اختلاف کوي ونه موږ به څه کوو څوک وي غلزم دی څوک وي نیل دی ضرورت نشته دی خبره یو چیز قرآن او حدیث پټ ساتلی کې ضرورت نشته دی فایده یې څه ده پکې که تا موږ ته پته ولګي چې غلزم دی نو څه فایده به وشي او که دا پته ولګي چې نیل دی نو څه به علم کې اضافه وشي اصل چیز خو د معجزې اثبات دی اصل چیز دا دی چې موسی علیه السلام نجات مونته دی او فرعون او د هغه حل غرق شوي دي نو که قلزم دی او که هغه نیل دی یو چیز دی دې کې به وخت نه خرابوي دا پرېږده کوم چیز فایده نه بیانوي دا قاعده ابن کثیر رحمه الله د سیدنا آدم علیه السلام واقع لاندې لیکلی ده هغه ما ابهمه الله فنبهمه لا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته مه نږدې کېږئ دا څه بوټی و نه بعضې خو داسې غلط اندازې دي او غلط تشبیهات دي کیله وجې وي په کیله خو ته پوهېږي که څه شی اخروټ څه ته وایي چا دواړه یو ځای کړي د پاسه پې کیله ایښې دا داسې فضول خلق دی فضول تشبیهات ورکوي څوک وي غنم نه غنم کې هغې دغه سره کار دی دا فضول خبرې دي فضول ضرورت نشته دی خبرو تر کومه پورې موږ د بني اسرائیل لاسو ګوډاګي ابن کثیر قاعده ښودلې ده چې الله په خپل کتاب کې او رسول الله وسلم په خپل احادیثو کې د وضاحت نه دی کړی فما ابهمه الله فنبهمه یو څیز الله مبهم ذکر کړی اوس موږ مبهم وایو تاسو علم خو نه چې ته دا وایې فلانی شو او دغه ثابت شي نو څه به وشي که دغه ثابت نه شي نو څه به وشي په دې څیزونو باندې وخت مه ضایع کوئ نو دا یو بحر دی بس هم دقه معنی باندې سورة الاعراف 138 کې راځي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او په دې معنی باندې سورة الدخان کې استعمالیږي 24 واترک البحر رهوا دا ټول بحر بمانه سمندر دویم اوس په دې کې خوږو اوبو والی نه ته هم بحر وایو او که ترخو اوبو والی نه ته هم بحر وایو خو اقسام خو جدا شو د خوږوالي د وجې تریخوالي د وجې نو موږ وایو دویم نمبر باندې دا راځي د خوږو اوبو دریاب د ترخو اوبو دریاب سورہ فرقان کې راځي وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج الله دو قسم دریابونه بیول دي مرجا بیول البحرین دو دریابونه دا یو عذب خوږ دی فراتن تندماتون کې یو خوږ دی تندماتی او هذا ملح اجاج او دا بل مالګه دا تریخ دی ډېر په مشکله باندې تریخ دارنګه سورہ فاطر سورۃ فاطر آیت 12 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج دارنګه سورۃ الرحمن 19 آیت کې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان دریم د دې بحر معنا دریاب نه ګورخ ساحلی علاقې اډېر زرخیزي هغه مرادي دا وتا نه مخکې نه اورېدلی هیڅ درس کې به نه اورېدلی اگر چې دا مفسرینو لیکل دی سورۃ الروم آیت 41 کې چوائے ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دا بحر نه مراد دریاب نه دی ته دریاب کناره دا ساحل که زرخیز مکی دی ایکم فساد پیدا شو او که زرخیز مکی نه دی عام مکی دی نو په ایکم فساد پیدا شو دا معنی حیری لیکل دی وجوه القرآن کې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس امام اصفهانی راغب اغم د آیت لاندې لیکي اراد فی البوادی والاریاف اریاف د ریف جمع دی کنه ریف معنی ساحلی علاقہ زرخیز اراد فی البوادی والاریاف او بیا لیکي لا فیما بین الماء د بحر نه مراد د اوبو منځ نه دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس واغرقنا آل فرعون د آل خداسو معنیز دکلی دی واغرقنا آل فرعون او غرق المونگا آل فرعون نو کم خلق چې هغه وی چې
مضاف په مضاف الیه کې نه داخل هغې څه وایي فرعون دې نه دی غرق شوی او ډېر خو پکې راځي هغې وایي چې الیوم ننجیک ببدنک مونږ ستا وجود له نجات ورکړی دی او د دې وجې نه بعضې خلقو دا ادعا کړې ده چې د ابن عربي صوفي شیخ ابن عربي د هغه رایې دا ده چې فرعون چې کوم دی نجات موندلی دی دا هغه ځای دی چې د دې په وجه باندې شیخ ابن عربي دا خلق کافر وایي دا ما سه اجمالي غونډه لیکلې وه انشاءالله چې تفصیلي څیزونه راځي نه وایو دا فصوص الحکم دی ما سره فصوص الحکم د شیخ ابن عربي لیکن تحقیق دا دی چې دا کتاب مدسوس علیه دی دا هغه نه دی ټیک نسبت کوي خلک خو ډېر داسې کتابونه په دې دنیا کې چې د هغې اصل مصنفین هغه نه دي کوم چې مشهور دي نو خامخا چاته کافر ویل نه دي پکار په دې باندې ابن تیمیه ابن قیم رد چې کوي نه هغې دا نه وایي هغې دا وایي چې که فصوص الحکم کې کفر نه نه بیا بل کم کتاب کې کفر ده د هغې نه دا مشهور شوی دا چې ردي ګندې ابن عربي ته کافر وایي خبره دا نه ده اصل دارا د مولا علی قاری رحمه الله رسائل چاپ شوي دي په هغې شپږم جلد کې یو رساله دی د وایي فر العون عن ایمان فرعون دا رساله دا یو شهید بے نظیر بھٹو چې کوم یونیورسټي دا کوم ځای کې ده شیرنگل دیر کې دی دا یو تیس زما دا راغلی ما نو ځای دی ما سره شته دی کتاب دا شیرنگل کې ده هلته کې ده نو ما ته خو مسلې مخکې پته وه خو هغې کتاب باندې که څوک مزید لږ کار وکړي که نه کار خو د یونیورسټۍ سټوډنټس یې هغه دومره نه پوهېږي علمي کار په هغې باندې پکار دی ډېره ښه رساله جوړېږي اردو ترجمه شته پکې خو ډېر د کار شی به جوړ شي د هغې نه نو بار کې ما ډاکټر آفتاب ته ویلي وم چې ته مهرباني وکړه دې باندې چاله کار ورکړې چې کار پې صحیح وکړي دا کار درست نه دی بار کې هغه د مولا علی قاری رسائل چاپ شوي دي اصل دارا چې دا کم جلال محقق دوانی ورته وایي دا یو منطقي دی کم عزودیه شرح العقاید جلالی تاسو پیژنئ تاسو درس نظامي ویلي اصل کتابونه پیژنئ تاسو یو هغه شرح العقاید دی کوم چې ستاسو نصاب کې دی یو شرح العقاید جلالی وایي هغې ته ای جي او عالم دی ای جي هغه یو شپږ اووه صفحې د هغه شرح العقاید عقاید دی دا هغې عقاید شرح کړې ده محقق دوانی هغه عقاید د کار څیز دی هغه چېرته وګورئ ځان له مصر نه بیروت نه چاپ کېږي اوس غالبا پاکستان کې هم شته دی دغه مصنف محقق دوانی چې ورته وایي دا اصل کې د شیراز علاقې دی ایرانی دی په دې وجه هغه د روافظو یا دغې خلکو چې کوم خوی دی که نه هغه ده کې موجود دي علاقې خپله سریخ خو ده چې کوم کار کړی ناخوار څنګه چرې خو بار کې د یو رساله لیکلې ده د یو سوال جواب کې هغې کتاب ته وایي خط ته تقریبا 9 صفحې دی یا 8 صفحې دی د فهارسو سره هغه 12 صفحې دی په یې کې دنه چا تپوس کړی دی چې دا فرعون څنګه و نو دا ورته ویل چې فرعون ایمان راوړی دی او فرعون مؤمن و او بیا هغه نجات موندلی دی هغې دپاره استدلال هغه د دې قسمه څیزونو نه کړی چې واغرقنا آل فرعون او استدلال یې دې نه کړی چې الیوم ننجیک ببدنک نو دلته کې هم ګپ لګولې دا صرف و نحو کتاب نه دی قرآن مجید کې چې موږ وګورو سورة الزاریات سورة یونس کې وګوره ته وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق
क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। तरदी लिखे और बस ये पर वे खियानत चल सोखस्तान अज़ गई और पसी से वही आल आना वक़द आसैत सैब तक पर दाम इमा कुरान पेश कर देगा ना कुरान दे पेश करे और सही होने ने पेश करे। अक्सर खलक तो कुरान आए तो इस्तेदलाल बत गलत की थी बुरा हुआ आएगा सरख पे वतिलरी की सोख पदा सी की और जान ल शे जुड़ की तो कुरान दे मियंस दे खबर न बो शेर व बसीख हाल च कुरान बागा हुक्म आयत दागे पार नहीं चलो लेख तो गलत इस्तेदलाल है यो आयत दे हुक्म द पार चले दे न तो लगे गलत इस्तेदलाल के ते भाई वो पुरजर आओ लगे न इस्तेदलाल शुरू की दे लागे के चल रहे पौश बेगा में दे सड़ी तकरीर बदले सम अड़े में तो उठा के गलत सलत इस्तेदलालात बस पता नहीं लगी जदा द कुरान न बग़ैर दा कम उलमा यदी बस हाल तो अहले कुरान अल्लाह सवई नो इस पता दे पो ने शेख आर ये उसी लवा कुरान ने इस्तेदलाल की और पौसने ज़माने फिट गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस्तिशहाद जान ले उसी दे तो कुरान नेख पने इस्तेदलाल जान ले उसी दे डेल वे जुल्म दे इलाके के अहले कुरान ला पकार दाई चिदी लखपल जज्बात यख साथी का और गुलो न कही दखपल मशारान मुबारक दा डेल वे जुल्म दे जुल्म इंतहा आल आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन तितने जुमले लिरकड़ी दा दलील ले चे फ़िरऔन गर्क शेर सूरत ज़ारियात 40 आयत के राजी फ़ाख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि व हुव मुलीम। सूरत नाज़िआत के राजी फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। दा द्रे नसूस थी कुरान मजिद के चे फ़िरऔन बीमान गर्क शेर और दागे इस्तेदलाल सुशी न दे अल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका हाल तो अमंग माना को चे नुनज्जीका नुल्क़ीका अला नज्वतिन मिनल अर्द मुंगस्ता वजूद पे टापू और गर्जो बेबदनिका स्ताद वड़े ज़ग़र सरा लितकून लिमन खल्फ़का आया तो देरा पारा चिता रुस्तनो खल्क़ु दा पारा यो नखश तो बार कैफ द कुरान क़तई नसूस थी पदे बाप के चिदा दवानी गप लगोल दे खुद दवानी गलती दा करे दा चागद शेख इब्न अरबी नुमा गस्तर दगा ज़्यादा खबर मशहूर शुए दा चगने दा इब्न अरबी वही दा गलती दवानी करे दा हकीक दवानी दा लिखी दे और ब्याह कुरान चे कमायतूँ दी तो शेर करत के दागे उन्हें जवाब कर दा आड़े लतीफ़ मज़ेदार रिसाला दा खंदा बदर्जी और पूरे दा मंतिक़ियान ज़ालिमान दी कहा ती तो कुरान ना वाकिफ़ नहीं सोई ना आगा आयतूँ ने जवाब नहीं करे दाजा लदा खंदा खबर दा कम किताब चे मंसूब दे इब्न अरबी ता फ़ुसूसुल हिकम न पदे फ़ुसूसुल हिकम के यो खबर अश्तर दासी चागा मुनासिब न रहा ओबार के दा आयतुन पेश कर दी क़ुर्रतु ऐन ली व लक अन्नहु ला यसमिर रहल क़ौमुल काफ़िरून क़ुर्रतु ऐन ली व लक आगा आयतुन कम जदा आगा मोर सर शुई आखिर के दे दाली की चवैन काना मा शुअरा बैनु वन नबी अल्लज़ी यकूनु अला यदैहि हलाकु मुल्क फ़िरऔन व हलाकु आलिही नए पसे आखिर के दाली की जे फ़ल्यौम नज्जीका बिबदनिका लिमन तकून लिमन खल्फ़का आया लिअन्नहु लगा बिसूरती रुब्बमा क़ाल क़ौमुहु बार के
دے لیکي چې فلذلک وخذ فرعون مع وجود الایمان منه او دی وی چې فصورت لفرعون شکل د فرعون لیکن اسوک چې مړ شوی یا غرق کړی شوی نه بل څوک دا تعویلات کوي دی او دا یې شروع کړی دا د خپله صوفیانه ژبه کې دا فس غمی ته وایي که نه پنځویشتم فس دی فس حکمت علویت فی کلمت موسویه په دې فس کې او دا کافي ځای پورې دا بحث کړی او دی ثابتوي دا چې فرعون چې کوم دی نو هغه مسلمان شوی او مسلمان مړو نو دا کتاب د ابن عربي ما ته نه ښکاري ځکه د ابن عربي دا کتاب چې دی الفتوحات المکیه دا د هغه بنیادي کتاب دی دا اته نه لس جلده کې دی په دې کتاب کې د قطعي طور دا لیکي چې فرعون کافر دی په دې کتاب کې د خلکو شک دی نو خامخا د یو سړي قول خو د فقهاو اصول دي چې د یو سړي په یو قول کې 99 سیزونه داسي چې هغه باندې کفر ثابتېږي او یو خبره داسي چې په هغې ایمان ثابتېږي نو د مسلمان کار دا دی چې هغه ایمان والا خبره وکړي په دغې بنیاد باندې موږ دا خبره کوو د چا اختلاف کې نه کوو نو دا الفتوحات المکیه تر هغې دویم جلد دی او صفحه 52 دیوی چې المجرمون 4 طوائف مجرمان سلور دی کلها فی النار ټول په جهنم کې دي لا یخرجون منها دی به دی نوزي وهم المتکبرون لومړنی څوک دي متکبر المتکبرون علی الله کفرعون و امثاله خپل عبارت دغه دی نو که هغه کتاب یې بیا خو ټیک د شک نشته دی لیکن محققین اور رائے درا چې فصوص د کتاب نه دی دا مدسوس علیه دی امام شعرانی میزان الکبرا کې لیکلی دی امام شعرانی المیزان الکبرا دغه کتاب دی تاسو کتابونه ساده نه ځان سره که نه کتابونه ساده کتاب وسلې نه بغیر جنگ نه کېږي کتاب نه بغیر نشي ویلی سړی المیزان الکبرا ساته د هغې لپاره ښه طریقه ده ما تاسو ته مخکې وایي طالب علم د 35,000 روپو 30,000 روپو موبایل څه کوي خبرې په ساده موبایل هم کېږي دا خرچ کم کوي لږ او پاره میاشت کې دی په واټساپ څه کوي دی په دغه باندې څه کوي په یوټیوب باندې څه کوي چې 2,000 روپۍ د هغې ورکوي د میاشت دا خرچ کم کوي کتابونه به دی خوا واخله دا ټول دی بیماری کې مبتلا شوي غریبانان طالب علم کې خلک خپل اخراجات کم کړي او که څه پیسې خیراتی ملاویږي زکات کې ملاویږي که طلبا چې کوم دي دا اولین مصرف ته د زکات د قرآن په رڼا کې دا اولین مصرف دی که دی کلي کې مالدار یي به دلته مسافری کې غریب دی بس ورکوه ورله زما به خیال چې 5-6 کاله کې به تا خو زما لایبرري نه سیوا لایبرري جمع کړه خو دا دې بدماشۍ سره بل څه نه کېږي موبایل خالص بدماشي ده پوه نٹ دی که نیټ په جال د سر پکې ورکړې بیا دې نه شو وتی خلک پکې میان نیسي او دې ظالمانو پکې انسانان نیول شروع کړل او شیطاني څیز دی دې له ګوتې مه وړی بس یو طرف ته یو ډېر اهم خبره ده بس ټیک دا پکې وګوره اوم چې ځان دی کنټرول کړي دا ټول ذهني نابالغ دي خلک بالغان دي ذهني نابالغ دي وخت ضایع کوي وهم المتکبرون علی الله کفرعون وامثاله ممن ادعى الربوبیة لنفسه ونفاها عن الله تعالى فقال یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری وقال انا ربكم الاعلى يريد انه ما في السماء اله غیری وكذلك نمرود وغیره خپل نس کې د سوول چې فرعون سره مسلمان دی دا واضح کتاب دی په دې کې شک نشته او کتاب کې شک دی ٹھیک ده څه ګرې پړی اقوال وایي څنګه چې صوفیان نورې غلطۍ کوي نو دارنګې دا غلطي نورې غلطۍ وایي په دې کې دا نه وایو لیکن کم سے کم دا غلطي نه دی کړې چې ګندې د فرعون ته مسلمان ویلی دي تحقیق درته ما وایي دا دواني دا خباست کړی او د هغه هم پته نه لګېږي چې هغه په کوم بنیاد کړی هغه حواله نه لیکلی
او بل چې هغه نوم هم نه لیکل هغه شیخ وي د هغې شیخ نه خلک ابن عربي مراد اخلي دا ټول داسې څیزونه دي مبهم اوس چونکې دا خبره کړې ده چې 4 قسمه خلک دي چې دا جهنمیان دي نو لومبی څوک دی هغه متکبرین علی الله دي والطائفة الثانیه دویمه ډله څوک دي المشرکون وهم الذین یجعلون مع الله الها آخر هغه خلک دي چې دي الله سره نور الهه ګڼي یوې دغه ویلې بیا وایي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا دا د شرکي وسیلې چې څوک قائل دي دې ته مشرک وایي بیا وایي والطائفة الثالثه المعطله معطله مرادی هم الذین نفوا الاله جملة واحده فلم يثبتوا الها للعالم ولا من العالم او څلورمه ډله المنافقون وهم الذين آثروا الاسلام من احدى هؤلاء الطوائف الثلاث نو بار کې دا واسه د علم تکمیل لپاره وایي چې 4 قسمه خلق دی وایي چې هغه جهنميان دي نو بار کې د ابن عربي شیخ ابن عربي نور غلطه وایي بشک لیکن کم سے کم د ایمان د فرعون د قائل نه دی بلکې د هغه ته جهنمی وایي زه بس کې اقول قولي هذا استغفر الله